sudah. Jadi belajar ilmu kebatinan itu kapan? Saya masih SMA apa MTS gitu, saya lupa. Kalau nggak tahun 2000, 2003 gitu. Antara itu. Antara tahun 2000 2003 ya. Belajar otodidak. Iya. Dari internet. Ya, saya mencari informasinya, iklannya itu dari buku misteri gitu ya. Oh iya, majalah misteri itu ya. Iya. Alhamdulillah Allah berikan hidayah taufik ya untuk bertobat, untuk Iya. membuang semua itu ya. Oke, ya sudah. Sekarang ini apa yang dirasakan? Sekarang ini Biasa aja. biasa aja, Biasa karena aja. sudah ngobrol itu Ustaz. Iya. Ya udah, ayo kita mulai ya. Iya. Bismillah. Ya, kita niatkan dalam hati minta kepada Allah sebagai bentuk taubat kita ya. Kita minta kepada Allah supaya melalui ruqyah ini dibersihkan sisa-sisa kalau memang masih ada di badannya ya. Sisa-sisa ilmu, sisa-sisa jin itu yang ada di badannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. Apa yang dirasakan? Merasakan itu perutnya berontar-ontar. Apa lagi? Ada rasa panas? Kalau panas tidak ada juga Ustaz. Oke. Di lambung itu ya? Iya. Oke. Sarangnya, ayo kita hancurkan sarangnya. Bismillah.
وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم رعبا يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم رعبا يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم رعبا يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم رعبا يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم رعبا يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. Khadam-khadam yang sudah terlepas dari ikatan, dari sarangnya, silakan keluar, pergi dari badan ini, keluar lewat mulut, lewat muntah atau sendawa, yang bersarang di perut, yang bersarang di lambung, keluar lewat mulut, keluar lewat muntah atau sendawa. وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم رعبا يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم رعبا يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم رعبا يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم رعبا يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم رعبا يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم رعبا يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. Keluar semuanya. Khadam-khadam yang bersarang di perut, yang bersarang di lambung, yang bersarang di belakang kepala, di dada, di tulang belakang, keluar dari badan ini, keluar lewat mulut, keluar lewat muntah atau sendawa. Bara'atu minallahi wa rasulihi lalladhina ahadtu minal musyrikin. 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 براءة من الله ورسوله للذين عاهدتم من المشركين. 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 براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. Keluar lewat mulut, keluar ini, dorong ke dada, ke leher, terus ke mulut. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un.
فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. Saya bantu. lewat mulut. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Lewat mulut yang ada di perut, yang bersarang di perut, yang bersarang di lambung. Lewat mulut, lewat mulut ke sendawa. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Naik ke mulut lalu keluar, naik ke mulut lalu keluar. Yang tertahan di leher, yang tersangkut di leher, keluar lewat mulut, keluar lewat mulut, keluar lewat mulut. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Keluar yang di perut, yang masih ada, keluar lewat mulut. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Ya, keluar, semuanya keluar, semuanya keluar. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Ya, semuanya keluar. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Bara'atu minallahi wa rasulihi lilladzina ahadtu minal musyrikin. 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 Keluar yang tertahan di leher, keluar lewat mulut. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Apa yang dirasakan sekarang? Rasakan alhamdulillah segar. Segar? Iya. Alhamdulillah. Dorong lagi, masih ada ini sendawanya. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Ya, keluar lewat mulut, keluar lewat mulut, dorong ke mulut, dorong ke mulut. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un.
Jadi ini rukyah yang keberapa nih? Saya rukyah ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini. Ini yang ke-6. Iya. Tapi yang di Sleman 2 kali, di atas Sleman kan. Yang di daerah saya sendiri 2 kali. Yang di sana yang daerah Jambi itu rukyah online. Waktu saya mau tes CPNS kan, online. Waktu itu kesurupan enggak waktu di rukyah? Enggak ya, memang enggak kesurupan ya. Ya, semoga benar-benar sudah bersih ya, sudah Allah hilangkan dari badannya. Tahu enggak sebenarnya apa yang terjadi ketika kita memaharkan sebuah ilmu, kemudian dikasih tirakat sama yang disuruh nelan susuk? Tahu enggak apa yang terjadi itu sebenarnya? Jadi itulah intinya, kalau ilmu-ilmu kesaktian, ilmu kebatinan kayak gitu tuh, pada hakikatnya adalah memasukkan jin ke badan kita. Jin yang masuk ke badan yang membuat kita kebal, membuat kita berwibawa, membuat kita bisa nerawang, membuat kita macam-macam tuh kesaktian tuh kan. Itu yang disebut dengan khodam. Khodam dari bangsa jin. Nah, tirakat yang dikerjakan, wirid yang diucapkan, terus benda-benda seperti susu itu yang ditelan, itu adalah jalan masuknya para jin. Kalau mungkin mereka membahasakannya itu jalan masuknya ilmu, sebenarnya itu adalah jalan masuknya para jin. Jin itu tidak bisa dengan mudah masuk ke badan manusia, ke badan setiap orang itu ya, tidak bisa dia mudah seenaknya itu masuk ke badan orang, tidak mudah. Apalagi seorang muslim yang beribadah itu Allah lindungi dia, jadi tidak mudah jin itu. Nah, supaya jin si khodam ini, khodam ilmu-ilmu kesaktian itu bisa masuk, dia perlu perantara, perlu jalan masuk. Jadi yang mandi, yang ngapalkan mantra dan mewiridkannya, puasa-puasa yang disuruh dalam rangkaian itu, tirakatnya itu, sama susuk atau gotri misalnya ditelan, itu sebenarnya jalan masuk untuk para jin. Nah, ketika jin itu sudah masuk ke badan kita, si khodam-khodam ilmu itu, dia akan mencari suatu tempat di badan ini untuk membuat sarang. Biasanya itu di perut, di lambung, biasanya di kepala, di belakang leher, di dada kirinya, di rongga dada misalnya, di betis, atau di mana saja, di pundak misalnya. Nah, itu dia membuat sarang tuh. Kalau sudah lama tuh bersarang ya, maksudnya itu kayak rumahnya gitu. Nah, jadi yang dilakukan tuh 2, 1 membuang jinnya dengan izin Allah dengan rukyah itu. Yang kedua, menghancurkan atau menghilangkan sarang gaibnya ya dengan rukyah juga. Nah, itu. Memang kalau orang yang tirakat itu, ini alhamdulillah ya, alhamdulillah nih, tidak sampai gila. Ada orang yang ngamalkan ini ya, ilmu dia belajar sendiri itu, dia ngelakukan tirakat sendiri tanpa bimbingan ya. Itu badannya terbuka, itu bisa masuk ribuan jin. Itu bisa bikin gila. Bisa bikin gila. Coba aja misalnya yang tinggal di kepala itu ada beratus misalnya. Terus kok dia bikin kegaduhan di kepala tuh, ngomong sini, ngomong sini, nyaut. Jadi kita tuh seolah-olah ada sesuatu yang sedang berbicara di dalam kepala itu, lama-lama bisa jadi gila. Gitu. Jadi emosi kan. Kalau yang khodam ilmu kebal tuh yang biasanya bikin kayak gitu tuh, sama orang tuh nggak takut, mudah emosi, ngeliat orang tuh kecil, jadi dia tuh sangat berani, percaya diri tinggi. Ada yang malah bikin depresi, nggak mau ketemu orang, sering menyendiri, sedih terus, was-was, mau ibadah diganggu, malamnya sering mimpi buruk, gitu. Ya alhamdulillah Allah berikan taufik ya untuk melepas semua ini. Ini insya Allah jadi pelajaran lah buat yang nonton video ini ya, insya Allah.
ya mencari ilmu, belajar ilmu kayak gitu tuh hakikatnya adalah memasukkan jin ke badan kita. Jadi sama seperti orang yang kena gangguan jin jadinya. Setelah belajar ilmu kok jadi sering mimpi buruk, sering tindihan, sholat terganggu, sering emosi, sering was-was tuh. Sama kayak orang sedang diganggu jin. Misal orang yang kena sihir tuh. Nah kalau orang kena sihir tuh kan jin yang mengganggu itu dikirim oleh tukang sihir, ditugaskan lewat sihir. Nah kalau ini belajar ilmu kesaktian, membuka badannya jadi masuk jin kayak gitu. Selama itu periode 2003 sampai 2020 tuh apakah jadi bisa ngobatin orang juga? Enggak. Oh lebih ke ini ya, penjagaan. Iya. Sama karisma wibawa gitu ya. Ya itu banyak tuh, sampai sekarang tuh masih ada di internet tuh ijazah ilmu kesaktian apa gitu, ijazah ilmu kebal, ijazah ini buat karisma. Banyak itu. Ya alhamdulillah ketemu Ustadz. Pokoknya dari sekian banyak ruqyah tuh Ustadz kan misalnya ibarat per gitu kan, nggak ada yang disembunyikan ilmu itu kan. Kadang orang itu kan nggak langsung tuntas ilmunya kan, dibagi sama di YouTube itu kan. Nah semenjak dengar sama Ustadz tuh alhamdulillah, ibaratnya kalau misalnya lagi emosian dengar ibarat buka YouTube Ustadz Indra ini kan langsung gitu kan fresh kadang otak kita tuh kan. Kadang orang itu kan ilmunya terbatas, misalnya disembunyikan, ada kalimat disembunyikan misalnya kan. Ini alhamdulillah ibarat Ustadz seluruh gitu kan, ijazahkan ilmunya kan dibagikan gitu kan. Saya jujur ya, saya enggak tahu tentang istilah ijazah tuh ya. Sampai dulu awal-awal saya buat channel YouTube tuh ada orang yang hubungi saya, ada beberapa tuh katanya, Dokter Indra, saya minta ijazahkan ini ya katanya, ayat-ayat ruqyah. Saya tuh nggak ngerti ya apa maksudnya diijazahkan. Terus saya tanya, ijazah tuh maksudnya apa? Saya bilang, tolong diajarkan katanya. Terus di apa namanya tuh, qabil tuh gitu-gitulah. Terus saya jawab gini, ruqyah saya itu terbuka untuk siapa saja. Jadi silakan. Makanya waktu saya ngeruqyah, ayat yang saya baca ke pasien tuh saya taruh di bawahnya. Jadi orang tuh bisa tahu, oh Dokter Indra tuh baca ini, surah ini, ayat ini, tujuannya untuk ini gitu. Itu maksudnya supaya orang tuh bisa belajar gitu. Kalau dia mau belajar ruqyah misalnya kan, untuk diri dia atau untuk keluarganya misalnya. Makanya saya kayak gitu. Ya ilmu ini bukan milik saya. Namanya ilmu itu kan dari Allah. Ya ini pun ilmunya sangat sedikit sekali yang saya punya nih. Itu dari Allah dan jadi bukan milik saya gitu. Titipan Allah untuk saya amalkan gitu. Yang sedikit ini saya berusaha untuk amalkan, untuk membantu orang. Jadi kalau mau belajar misalnya mau niru, saya mau pakai ini ayat yang Dokter Indra pakai waktu ruqyah katanya, silakan, saya bilang. Nggak perlu izin. Intinya itu sudah saya izinkan gitu. Makanya saya share di YouTube gitu. Semua orang boleh gitu. Nggak perlu minta izin lagi, silakan gitu. Itu maksudnya. Jadi nggak ada tertutup harus ini ke saya dulu, izin saya, nggak ada kayak gitu. Silakan aja. Gitu. Ya pokoknya tenang. Misalnya kadang saya susah tidur gitu misalnya. Tapi kalau misalnya penyakit saya ini kan hipertiroid ini kan memang susah tidur kadang-kadang. Nah jadi kalau misalnya susah tidur dengar ruqyah, yang habis saya ya tentang sihir tuh Ustaz. Ya, pokoknya yang dialognya dikit ya jatuhnya kan, yang dialog ibarat kerasukannya dikit. Jadi ayat itu kan banyak kan. Nah ayat yang banyak durasinya lama gitu kan. Nah jadi putar berulang, bangun tuh segar dengan pikiran kan. Itu alhamdulillah atas izin Allah. Iya, di channel saya yang baru sekarang ini ada saya posting ayat ruqyah saja. Tanpa pasien itu. Itu yang durasinya 10 menitan itu sih, kalau mau dengarkan tinggal di repeat aja, diulang-ulang. Ada beberapa kasus
ada 10 kalau 10 atau 12 kasus, termasuk itu ruqyah sihir. Itu maksudnya, itu saya buat tuh untuk pasien-pasien yang pengen dengarkan untuk dia, misalnya atau untuk anaknya. Biasa kalau anak-anak tuh kan sering kena ain kan, nah, itu ada saya buatkan tuh audio ruqyah saya untuk kasus ain, diperdengarkan, diniatkan aja untuk meruqyah. Ada. Karena dulu tuh saya entah mengapa kalau saya ibarat tahu deh orang tua itu kan ibarat sayang sama kita kan, jadi ngomel orang tua itu kan. Nah ngomel tuh hobi saya nih melawan gitu Ustaz. Nah melawan tuh seolah-olah besar sendiri malah ini kan, nah gitu. Nah, itulah saya mencoba mencari ruqyah kan, tapi nggak begitu istimewa keadaannya kan, tapi alhamdulillah ketemu Pak Ustaz, mudah-mudahan clear semuanya. Amin. Dengan izin Allah ya. Iya. Bukan karena saya. Iya. Alhamdulillah. Ya, semoga benar-benar sudah bersih ya. Iya. Pesan saya, jaga sholat 5 waktu. Iya. Itu karena itu kan sholat fardu, sholat wajib ya. Ada atau enggak gangguan pada diri kita ya, itu wajib. Mau sehat, mau sakit, mau malas, mau rajin, itu tetap dikerjakan karena wajib. Nah, untuk membentengi diri dari gangguan jin, dari sihir, dari ain, ataupun dari malapetaka gitu ya, musibah-musibah secara umum, keburukan-keburukan, itu dengan zikir pagi dan sore. Nah, amalkan zikir pagi dan sore. Itu aja sih sebenarnya, simple itu aja. Nggak perlu yang kayak kalau ilmu itu harus tirakat, harus puasa begini, harus bangun malam, nggak boleh tidur ini, nggak kayak gitu. Sebenarnya simple, semua sudah diajarkan di syariat kita. Simple. Kalau orang nanya, Dokter Indra gimana membentengi diri? Jawabannya itu aja, amalkan zikir pagi sore setiap hari. Kadang orang tuh, sebagian orang itu kalau peruqyah sarankan itu, mereka tuh ada keraguan. Cuman itu kan? Masa cuma zikir pagi sore? Itu. Padahal itu bagi sebagian orang tuh susah loh mau istiqomah mengerjakan itu. Nggak sempat katanya, atau sulit banyak panjang katanya. Padahal kalau dikerjakan tuh setengah jam udah selesai. Setengah jam udah selesai. Dan itu pun nggak harus sekali duduk gitu. Nggak harus kayak gitu. Waktunya kan ada waktunya tuh, misalnya mulainya setelah sholat subuh sampai pagi, misalnya sampai sebelum zuhur misalnya. Yang sore setelah sholat asar sampai maghrib malam gitu. Ada waktunya. Nggak harus duduk wiritan gitu, nggak harus kayak gitu. Intinya dikerjakan pada waktu pagi, dikerjakan pada waktu petang. Kalau sesibuk-sibuknya orang misalnya kerja kantor atau pekerjaan apapun yang harus konsentrasi, dia harus tidak bisa sambil gitu ya. Setidaknya 4 ini jangan pernah lewat. 4 ini ya, 1 membaca ayat kursi 1 kali, kemudian membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas masing-masing 3 kali di waktu pagi dan di waktu petang. Paling tidak 4 ini jangan sampai lolos. Itu Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq dengan ayat kursi. Zikir pagi, oke. Saya kirimkan nanti ini aplikasinya ya, ada. Zikir pagi petang. Nanti tinggal di download aja. Terus dibaca ya. Bentar ya. Lihat aja di Play Store. Alhamdulillah. Apa yang dirasakan sekarang? Alhamdulillah segar Ustaz. Cuman ada sedikit singgung Ustaz. Oke, sekarang gini, tangannya kayak gini. Taruh di tengkuknya. Tekan terus dorong ke atas kepala, terus ke depan sampai ke kening, terus dorong ke mulut. Nah, niatkan supaya dia keluar lewat mulut, sisa-sisa yang masih ada di kepala ya keluar. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un.
فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. Keluar semua yang ada di kepala, sisa-sisa yang ada di kepala. Keluar lewat mulut, keluar lewat muntah atau sendawa. Ya, keluar lewat muntah atau sendawa. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Hilang? Ya. Alhamdulillah.